करते इस गल ते सारे नबी ने कहा विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करने वाले सब को संभव है। हालेलुया। जिसका कहते करनी है यीशु मसीह ते करनी है, ओदे वचन उत्ते करनी है, किसी मनुख ते नहीं बल्कि यीशु मसीह ते विश्वास करना। हालेलुया हालेलुया। और ये तैयारी का युग है, ये ढिले ढालेरा का युग नहीं है। हालेलुया। बाइबल च लिखा है हाय उस मनुख जो ढिले हथा नाल काम करे। हालेलुया। जे बंदा मौसम वेख के बीज ना बीजेगा तो कभी फल नहीं हासिल करेगा। हालेलुया। जे अज दुख झलोगे कल ही सुख मिलेगा। बाइबल च लिखा कि मैं उन्हों की अखां चो हर एक हंझू कौन छुटांगा। हालेलुया। उत्थे ना रात होगी ना सूरज की लोड़ होगी, सर्व शक्तिमान परमेश्वर उन्होंने उजाला होगा। हालेलुया। सोने दी सड़कों ते चलणगे। हालेलुया। उत्थे वधिया नदियां होणगियां, उत्थे वधिया फल होणगे। हालेलुया। पर मेरे भाइयों मेरी भैनों ये इन्ना पाना आसान नहीं है जिन्ना वेखण नूं लगदा पिया। हालेलुया। जिद्दां हुणे पूजा ने भजन गाया सी है जे कठिन रास्ता संभल संभल के चल। हालेलुया। साडे भाई दास बिट्टू ने भजन नूं गाया सी। हालेलुया। और उसने ही लिखिया सी और अज असीं गांदे पे सी। मैं देख जाता पिया भाई ने इस भजन नूं लिखिया है। वाकई गल बहुत कठिन रास्ता है और इत्थे दिल टुट जांदे ने, जिसम भज जाते हैं। हालेलुया। पर जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा वही बचाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानूं बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। चलो अज दा वचन शुरू करिए। पहला सब तो करेंगे कि लिखता है यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, यशायाह दे किताब दे किन्ने अध्याय ने भला? 66 अध्याय। किन्ने? 66। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 66 अध्याय ने यशायाह दी किताब दे। हालेलुया। उहदे विच 60 अध्याय कढांगे, ओहदी पहली आयत पढ़ांगे, अगे 2 आयतां पढ़ांगे। उठ चमक तेरा चानन जो आ गया है, उठ चमक तेरा चानन जो आ गया है, अते यहोवा दा प्रताप ते यहोवा दा प्रताप जो तेरे उत्ते चमकिया है, जो तेरे उत्ते चमकिया है। वेखो तां हाँ जी। हनेरा धरती नूं ढक लवेगा। बाइबल कहती है वेखो तां हनेरा धरती भी करेगा। वेखो इत्थे किन्ना हनेरा है, ये आखिरी युग है ते हनेरा किन्ना है? बिल्कुल थोड़ा। इहदा मतलब कि इन्ने सारे युग नूं मसीह युग कहंदा है, पर इहदे विच सच्ची दोहर किन्नी है? सिर्फ वाई सिर्फ थोड़ी। और जिन्ना चिट्टा स्थान है सिर्फ इन्ने ही सच्चे लोग ने, बाकी सारे लोग ही हैं हनेरे विच नहीं। हालेलुया। सारी धरती नूं हनेरा की करेगा? ढक लवेगा। पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा। पर बाइबल कहती है पर यहोवा तेरे ते चमकेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ चमकेगा। हालेलुया। पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਚੜਾਓ ਦੀ ਚਮਕਾਹਟ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਚੜਾਓ ਦੀ ਚਮਕਾਹਟ ਵੱਲ, ਚਮਕ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 13 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯीशु ने कैसरिया फिलिप्पी ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਯਸ਼ੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਤੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ
ਕਿ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚੇਲੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਯਿਰਮੀਆ ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਬੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਪੜੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਬਰਜਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਆ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਦੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਮਰੀਆ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਮਰੀਆ? ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਖਾਰ ਨਾਮੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 12 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਭਲਾ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੀਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੂਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ?
ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरी हिंदी बाइबल लिखा है मैं तुम्हें दसना चाह नहीं पता। और यकूब का कुआं वहाँ था। यात्रा से थक कर यीशु कुएं के पास बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। हालेलुया 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 हालेलुया। जाओ 6वां घंटा भी हुंदा 6वां घंटा है ना बाइबल च भी लिखा है। तो वो यीशु खूह ते बैठा था सी। हाँ जी पढ़ो। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ। एक औरत आई उस यीशु ने क्या आख्या मैनू की पिया जल पिया। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। मतलब मेरे चेले में लागे नहीं सी कोई भी लागे नहीं सी। तद एक औरत यीशु को आई उस खूह ते आई जिथे यीशु बैठा रहा सी और पानी भरने लगी। तद यीशु ने आख्या मैनू भी की पिया पानी पिया। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ फिर सामने तीवी ने आख्या ਭਲਾ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਵੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। तू झूठी है ना ते मैं की हाँ ਸਾਮਰੀ सामरी हाँ ते फिर तू झूठी हो के सामरिया को पानी क्यों मांगना। ये पता यीशु ने क्यों गल कही भला क्योंकि जे सामरी ते जे यहूदी आपो च कोई मेल जोल नहीं रखते। यहूदी कौम इन्नी सच्ची सुच्ची सी। वो सोचते कि ये बंदे ना प्रभु ने कहा किसी ना संबंध नहीं रखना इस करके उन्हें संबंध नहीं सी रखते। उसने आख्या हालेलुया तू यहूदी हो के सामरिया को पानी मांगना। पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਝੂਠੀ ਸਾਮਰੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। हाँ जी ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। जे तू ये जानदी कि केड़ा ते लागे बैठा दा तू ओदे को मंगदी ते तैनू की दिंदा ओ अमृत जल दिंदा। हालेलुया। हुण केदी केदी गल होंदी आ सामरी औरत दी इत्थे भी यीशु मसीह दी ना ते चेले भी लागे कोई नहीं लागे कल्ले दोवें खड़े आ आजाद जो खुद बैठा वो लागे खड़ी आ आपो च उन्हां दी गलबात हुंदी पई आ। यीशु ने आख्या तू मेरे तो मंगदी तेनू मैं अमृत जल पिआंदा। केड़ा अमृत जल भला केड़ा अमृत जल हाँ जी ये नहीं कहता कि जग च पानी ना भर के पिया देना। हाँ जी हालेलुया। मैं तो तुहानू किहने सिखाया नहीं। हालेलुया। अमृत जल की है भला वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया पवित्र आत्मा ही वो जल है। हालेलुया। अगे पढ़ो कर लग जाना। ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ टीवी ने तो आख्या ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हालेलुया ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। तेरे कोल कोई डोल भी नहीं है तो खूह भी की है बड़ा ਡੂੰਘਾ ਹੈ डूंगा है। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। फिर तेनू अमृत जल कित्थों मिलिया है। ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਕੂਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ भला तू साडे पिता यकूब तो ही वड्डा है ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ जिसने सानू की दिता था ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ कहना तू उसो वड्डा कोई। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। उन्हें आप भी पीता ते पशुओं ने भी पीता इस खूह चो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ प्रभु यीशु ने उत्तर दिता ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਹ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ हरेक जोड़ा वो जल पींदा है ਤੋ ਫਿਰ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ फिर वो त्याग होएगा। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪੀਏਗਾ हालेलुया ਤੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੀਕ ਕਦੇ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ हालेलुया ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ आमीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ हालेलुया। ਜੋ प्रभु ने आखे आनंद जेड़ा मैं जल देवा तैनू हालेलुया वो पी के कदी कोई त्याग नहीं होएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ अब अमृत जल का की बन जाएगा वो ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। सोता बन जाएगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜੋ ਅਨੰਤ ਜਿਉਂ ਤੀਕਰ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ जेड़ा अनंत जीवन का की करेगा उछलता रहेगा। उछलता रहेगा। तैनू पता है कि जीवन जल का सोता कौन बनता है जेड़ा पवित्र आत्मा पाया होया बंदा। विश्वास करते हो यीशु ने तद ही आख्या सी वचन दे विच
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਲ ਕੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਧਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਤਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਈ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਪਈਏ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਕਰ ਗਈ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਤੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੜੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰੂਸਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਏ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸੌਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਪੜੋ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਤੂਸ ਕਰਕੇ ਸਜੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸੂ ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਆਮੀਨ ਮਸੀਹ ਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਪਰੰਤ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਕੋ ਘੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਘੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਈ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਸੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਬੜੀ ਕਰਿਓ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹੀ ਨਬੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਓ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਬੜੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣ ਤੂੰ ਮਦਦ ਸਾਡਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣ ਬਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਆਮੀਨ ਸਭ ਬੈਠ Hallelujah. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਯਸੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ ਭਰਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਨੇ 5 ਪਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 5 ਪਤੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਤੀ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ
ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਨਾ ਗਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਮ ਕੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋ ਮਰੀਮ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਫੇਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾੜਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੱਟ ਭਰਿਓ ਹਾਂਜੀ 6 ਮੱਟ ਭਰਿਓ ਕਿੰਨੇ 6 ਕਿਉਂ ਨੇ ਗਏ ਸਤਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 6 ਮੱਟ ਭਰਿਓ ਉਹਨੇ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ 6 ਤਾਂ ਗਏ ਸਤਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਮੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਭਰੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੱਲ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 6 ਮੱਟ ਭਰਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੱਟਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੱਟਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਤੋਂ ਪਿਆਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਦ ਮੱਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾੜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾੜੇ ਕੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਲਾੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀਆਂ ਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੰਡ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਯਹੂਦੀ ਝਟਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਟਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਰਮ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਜ ਕੇ ਫਰੀਸੀ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੱਭੋ, ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੱਭੋ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠੋ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਚੇਲੇ ਆਏ ਯਿਸੂ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਅੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ, ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਭੱਜਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੌੜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੰਦਰੂ ਆਨਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਨਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮੰਦਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ 10 ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਆਹ 10 ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਘੇਸਲਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਇੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਲਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੰਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਖਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰਕਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੈਠਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਖਾਈ, ਇਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੇਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਖੱਪ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੋਮੀਆਂ ਖਾਤਾ 9 ਦੇ ਉਹਦੇ 10 ਆਈ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂ ਰਿਬਕਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਚੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਬਣੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ? ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ। ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਦੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ
ਤੇ 100 ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜੋ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਨਿਆਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਹਾਂ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਨਾ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਪੜੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਖੂਬੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੜੋ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਰੌਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਰੌਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਠੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖੇਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਭਲਾ ਹੈ ਚਕਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਘੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕੀ ਘੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਢੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨਾ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏਗਾ ਇੱਕ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਤ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੜੋ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ 25 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਹੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ
ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਰਾਬ ਸੇ ਦਾਦਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਈ ਸੀ? ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕੱਸਣਗੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ था, ਯਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ था। यीशु मसीह लाड़ा है तो लाड़ी है। हालेलुया। वो 6 जुगां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ? 6 ਚ ਨਿਕਲ। 7ਵਾਂ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਕਦੇ ਕਿ 5 ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 6ਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਹ 5 ਜੁਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੁਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? 7ਵਾਂ ਜੁਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਜੋ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਤੁਰੀ ਵਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰੀ ਉਹ ਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾੜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾੜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਏ ਭਾਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਗਵਾਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਾ ਇੱਕ 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜਾ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਬ ਦੇ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿੱਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਨਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜੱਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜੱਕੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸੀ ਜੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭਾਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ
ਕੁਝ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ तो भाजी किथे गई? अपने नगर में गई और उस नगर में जा के दुहाई मचा थी। उसने आख्या एक अजिहा मनुख मैनू मिला खूह से जिसने मेरे जीवन दी सारियां गल्लां दस दित्तियां। हालेलुया, हालेलुया। सारा नगर इकट्ठा होया, किन्ने दस दित्तियां? कहंदा एक हैगा खूह ते बैठा दा। हालेलुया। उस यीशु ने आख्या सी कि मैं ही मसीह हां, पर उस औरत ने की आख्या? हालेलुया। की आख्या उन्हें नहीं आख्या मैनू मसीह मिल गया, इन्हें आख्या उन्होंने आख्या मैनू मसीह मिल गया। क्यों नहीं आख्या मैनू मसीह मिल गया? घर जाते महल जाते हर जगह जाते भी ये याद दसदे कि यीशु मुक्ति दाता है, भी ये दसिया वो चंगा कर दिंदा। पर इस औरत ने यह गल क्यों नहीं आखी कि मैनू मसीह मिल गया? हालेलुया। इस औरत ने आख्या आओ वेखो कि यही मसीह तो नहीं। हालेलुया। इसका मतलब औरत को पहले ही पता सी कि मसीह है, पता ही नहीं पता। उस औरत को पहले पता है मसीह है, उन्होंने दस दिता गया सी, उहदे ते प्रकाशन खोल दिता गया सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उहदे उत्ते इक गल दा प्रकाशन खोल दिता गया कि मसीह है। पतरस से प्रकाशन खोल दिता गया, जूंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया जिरमजा नबियों चो एक नहीं चलना, ऐसे जूंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह चलेगा। हालेलुया। पतरस तेन मैं स्वर्ग दी चाबियां देवांगा। हालेलुया। प्रकाशन मैं कलीसिया खड़ी करांगा। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੇ ਫਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕ ਦੇ ਫਾੜਕੋਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਬੰਨੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ। हालेलुया। ये पतरस से कलीसिया बनेगी, ये पतरस से बनेगी, पतरस से कलीसिया नहीं। हालेलुया। रोमन कैथोलिक चर्च कहना पतरस से चर्च बनेगा, पर नहीं, पतरस नहीं। एक गल तो बाद इनकार कर गया ही, करके नहीं इनकार। मुर्गे की बाग देने तो पहला कितना इनकार किया? 3 बारी कर गया सी। पर यीशु कहना अजिही एक कलीसिया खड़ी करांगा। विलियम मेरे ब्रह्म दे देता पतरस नहीं, बल्कि उस प्रकाशन ते कि तू जूंदे परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। अजिही कलीसिया है कि मेरे भाई मेरी भैन जड़ी यीशु का पूरा विश्वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो की करेगी? वो जो धरती से बनेगी स्वर्ग से बचेगा, जो धरती से खोलेगी स्वर्ग से खुलेगा, ते स्वर्ग दी चाबियां दे हाथ में आउणगियां। हालेलुया। कोई कदी देखा घर दी चाबियां किहदे हाथ में हुंदियां? भाई बूटे किहदे हाथ में हुंदियां? बंदा भी लाके चाबियां काम कर चल जाता, चाबियां अपनी पत्नी दे के जाता। हालेलुया। लेले दी पत्नी जेहड़ी है इधर आ, अजमल लेले दी पत्नी वखावा। हालेलुया। देखनी है पत्नी ओदी, इधर आ तेन मैं लेले दी पत्नी वखावा। हालेलुया, 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 हालेलुया। किथे लेले दी पत्नी? हालेलुया, हालेलुया। तेन मैं लेले दी वखावा। और जूना दे पैरी पै गया, कहना मेरे पैरी क्यों पै गया? मेरे पैरी ना पै, परमेश्वर मत्था टेक। मैं ते उन्हां लोकां दा एक एक सेवक हाँ जिहड़े यीशु दी गवाही ते खड़े। एक दूत दे पैरी पै गया झूना, ते झूनर वो कहंदा मेरे पैरी ना पै, परमेश्वर मत्था टेक। मैं ते उन्हां लोकां दा हेल्पर हां
ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਖਾਉਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇਰੂ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਔਰਤ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਦਾ? ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समय और अधिक ना होगा। ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। उस स्वर्गदूत ने उद्घोषणा की ਜਦ ਸਰਗਦੂਤ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि दृश्य पूरा हो गया। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ इसके बाद क्या होता है? ਦੇਖੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਗਦੂਤ ਸਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। इसके बाद क्या होता है? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? क्या होता है? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? भाइयों क्या यह अभी हो सकता है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। आप इसके विषय में गंभीरता पूर्वक सोचे। ਬਾਈਬਲ ਚ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੜੋ। यदि ऐसा हो ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ तो तब वह 7 गर्जनों से ढका हुआ है। ਕਿੰਨੇ ਗਰਜਨਾਂ ਢਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? 7 ਗਰਜਨਾਂ ਢਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪੜੋ। क्या आपको मेरा पिरामिड का संदेश याद है? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਦਾ जो पिरामिड को ढाके हुए है। ਸਿੱਧੂ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਡੀਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ वह पिरामिड का चोटी का पत्थर है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ? ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। यह क्या करता है? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? जब हम अपने विश्वास पर सद्गुण ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਸਦਗੁਣ और भक्ति ਭਗਤੀ और दूसरे गुणों को रखते चले ਇਹ जाते ਸਾਰੇ हैं। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। जब हम इन रद्दों को रखते चले जाते ਜਦੋਂ हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, जब तक हमें 7 के 7 गुण नहीं मिल जाते ਜਿੱਦਾਂ हैं। ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 7 ਦੇ 7 ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਭਾਈਓ? 7 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। और 7वां प्रेम है, 7ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ जो ਹੈ कि परमेश्वर है। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। और तब पवित्र आत्मा हम पर ऊपर से आता है ਤਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। और अपनी छाप देता है। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ। ठीक इस प्रकार ਹਾਂਜੀ। वह हर एक को सिद्ध बनाता है। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ? सिद्ध बना देता ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ। वह उसे चोटी से ढाकता है ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ? ਚੋਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ। और उस पर पवित्र आत्मा की छाप देता है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਪ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ।
तब यदि ऐसा है जे इस तरह ही है तो परमेश्वर के साथ कलीसियाई काल है। परमेश्वर के किन्ने काल ने 7 कलीसिया काल सामने लिखे पे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਦਾ ਚਾਰਟ जिनमें परमेश्वर के साथ भेद हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਨੇ 7 ਭੇਦ ਨੇ और उन संदेशवाहकों ने इन गुणों को वापस लाने के लिए संघर्ष किया था। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਕਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਹੈ 7 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕ ਹੈ ਤੇ 7 ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ संघर्ष किया था। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਨੀਅਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ अब चोटी का पत्थर ऊपर से आकर ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ कलीसिया को ढांकता है। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ मेरे भाइयों, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ क्या गर्जनों ਕਿਆ ਗੱਜਣੋ का यही अर्थ है? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਗਰਜਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ महाशयो, ਹਾਂਜੀ क्या यही वह जगह है जहाँ पर हम ਮਹਾਸ਼ਯੋ ਕੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ हैं? जहाँ पर हम हैं? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਕੀ ਗਰਜਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਗਰਜਨਾ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਭਲਾ ਸਾਮਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਮਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਗਰਜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਮਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਾਮਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਵਿਖਾਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਕਿ ਗਰਜਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ 7 ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਲਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਜਨਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਭੇਤ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੇਤ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਚਾਬੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਤਰਸ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਕੋ ਹਨ ਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਲਾੜੀ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਲੇਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੜੋ ਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਜਾ ਕੀ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਤਾ ਗਰਜਾ ਕੀ ਸਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇਸ ਲਈ 7 ਗਰਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਸਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੰਨੇ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਗਰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾੜੀ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਏ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਗਰਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਜਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਗਰਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਹੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮੋਟੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਦੂਤ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੋ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੱਤ ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਏ ਪਰ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਜਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਦੂਤ ਹੀ ਚਰਚੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਕੋ ਆਏ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਗੱਜਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੱਜਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮੋਟਾ ਕਿਦਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ 12 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਕ ਤੇ ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੌਫ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾ ਲਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰਜਾ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰਜਾ ਵਿਖਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗਰਜਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗਰਜਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਵਿਖਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿਖਾਓ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਸੋਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਿਉਂ ਲਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਕਤ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ को पा लिया हालेलुया यीशु मसीह अमृत जल का सोता नहीं है बल्कि लाड़ी अमृत जल का सोता है हालेलुया मेरे भाइयों विश्वास करते हो हालेलुया
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਰਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੋਂ ਗਰਜਨ ਕਰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰਜਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਭਾਈ ਜੋਸਫ ਕੋਲਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਜਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਸੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਤੇ ਹੀ ਗਰਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਗਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ੌਟ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਸਨ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੋ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਕੋਲ ਲਾੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਸੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਮੀਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਕਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। जो कल करना हो आज कर, जो आज करना हो अब कर। हालेलुया। शैतान कहना कोई नहीं ढिले चलन दो, कोई गल नहीं, बड़े दिन पे दे दिन नहीं पे दे।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰੋ ਪਿਆ ਲਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ 2000 ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੋ, ਹਾਏ ਅਸਲੀ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਸੈਵਨਥ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲਾੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾੜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਬੱਦਲ ਪੈਣੀ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾੜ ਵਰਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਸਨਸੈਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ 28 ਫਰਵਰੀ 1963। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਸੋ ਕੋਲਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਛਲ ਪਿਆ, 7 ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ 7 ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਛਲ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀਓ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਜੂੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ, ਆਪਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ।